يا رب صل
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سلام على
من الكيد والباحث والسائل والداهي يسبح العافل والباعث والطالب والعارف ويوحد الناصب والصامت والجامد والداهي يضرب بأهل السنة ويدخل بفضل الضارب لا إله إلا الله حكيم نظر وذلك به والعجائب بترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب مما إن دافك يخرج من بين الصدر وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوضي له المطالب فلو رأيت الخدام قيما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقمر بين نادم وسائر وخائف لنفسه وعطير وابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأسرقوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى بمالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخرج آدم من الطين اللازم ورد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الآباء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
تهدينا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل مهدرا وعمر فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في زمانه مع الكيام. صلى الله على
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم من يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خير أمته وصلنا بذكر حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرته وإلى متمسكين بسنته وطاعته وامتدادهم بوجباته الله فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مغفرين عن مجلسنا هذا علمنا فزاد من بعد توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم نعلم من خير هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وقنا من صالح يبقسنا ولا بمر الدهور. اللهم اجعلنا لأنك ذاكر ولنعمك شاكر وليوم لقائك من الذاكرين وعلينا بقولك مشكور وإذا توفيتنا توفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا من جل خير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرنا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقال الهجر غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati kepada para alim ulama, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Ispanyor Azwar, yang kita hormati kepada Bapak Camat Kecamatan Muara Harus beserta jajarannya, yang kita hormati kepada Bapak Kapolsek, yang kita hormati kepada Ketua KUA, yang kita hormati kepada Bapak Haji Marlan, yang kita hormati kepada Bapak Kepala Desa Tantaringin, yang kita hormati kepada seluruh panitia pelaksana Maulid Nabi SAW, dan juga yang kita hormati kepada tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, beserta seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan
panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara pada hari ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Susunan acara pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Susunan acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Susunan acara yang keempat adalah ceramah agama. Susunan acara yang kelima pembacaan doa. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Langsung saja mari kita menuju acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Maka dari itu mari kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Arifin. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Bapak Dedam. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Muara Harus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun hormati, yang kami hormati dan muliakan Ustadz Rizpan. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa berhadir memenuhi undangan untuk mengisi acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Muara Harus beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara, para ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa memenuhi hadir undangan karya ubah acara Maulid Habsyi pada hari ini yang kami hormati. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa berhadir acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Karya Ubah RT 5 Desa Tantaringin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Ulun mewakili panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, saudara-saudara, seluruh tamu undangan warga RT 5 Desa Tantaringin yang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi atas nama panitia dan masyarakat, seluruh masyarakat mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya tetap bisa terlaksana seperti ini. Peringatan Maulid Baseh dalam istilah kita merupakan budaya atau warisan para leluhur kita dan merupakan kearifan lokal yang mudah-mudahan dengan acara ini bisa mempererat tali silaturahmi kita yang biasanya jarang bertemuan. Mungkin dengan acaranya ini kita jadi bertemuan, yang jauh-jauh merantau ke Banyuwangi mungkin dengan acara ini bisa buli ke kampung, bisa bertemuan dengan pula warga Barataan. Mudah-mudahan dengan acaranya ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Sesuai dengan tema kita hari ini, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk panjang lebarnya kita mungkin Pak Ustadz lah yang memaparkan, kita tampil dengan Pak Ustadz. Mungkin itu aja. Jadi sekali lagi, kalaupun ada kekurangan atau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, saudara-saudara Barataan, ulun atas nama panitia dan masyarakat mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Hanya itu kemampuan kami untuk melayani para tamu undangan Barataan. Dan juga tak lupa ulun berpesan, mudah-mudahan kita warga RT 5 pada khususnya dan seluruh masyarakat Desa Tantaringin bisa menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan demi
kenyamanan para warga-warga lain yang datang ke desa kita Tantaring ini. Mungkin itu aja sebagai kata pembuka. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Haji Rizwan selaku penceramah kita pada siang hari ini, yang juga belum hormati seluruh alim ulama Desa Tantaring, khususnya masyarakat alim ulama di RT 5 ini, yang juga belum hormati panitia pelaksana Maulid Nabi, dan juga Bapak Kapolsek, Kepala Desa maupun Kepala KUA, yang juga belum hormati Bapak Haji Marlan serta tokoh masyarakat lain yang turut berhadir, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tertimpa rahmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat bersilaturahmi. Kaitannya hari ini sekaligus kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ulun selaku Camat Muara Harus kebetulan didampingi sebelum Pak Kapolsek dan juga atas nama panitia dengan rasa hormat yang dalam dan penuh sukacita menyambut Buan Biat Seberataan di sini. Kaitannya kita hari ini mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kami menganggap perayaan Maulid Nabi ini bukanlah seremonial, karena pada dasarnya Maulid Nabi ini menjadikan salah satu momentum kita untuk dapat melihat ataupun memahami sifat-sifat akhlakul karimah ataupun suri toladan yang ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita lebih memahami dan bisa melakukan tindakan nyata mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana dan seluruh masyarakat yang turut berhadir dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi hari ini, dan kami berharap kegiatan ini akan tetap berlanjut tahun depan dan sampai dengan seterusnya, dan kami juga berharap semua yang ada di sini benar-benar mendapat berkah, syafaat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jenderal dan Bapak Camat Muara Harus. Acara yang keempat adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Rizwan Azwar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa habibillah wa habibi qulubil alamin, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Amma ba'du, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu rahmatan wa muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Fanahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan dan ulun cintai segenap para alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, guru-guru ngaji, para ustaz, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ulun banggakan dan sangat kita hormati
bersama kita Bapak Camat dan juga Kapolsek beserta jajaran-jajaran mereka, dan juga bersama kita Kepala KUA Kecamatan Muara Harus dan Kepala Desa sebagai panitia, dan juga bersama kita banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik. Bersama kita pula Haji Marlan yang kita hormati. Kita doakan semoga para tokoh-tokoh kita senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan dan panjang umur, dan senantiasa dibukakan oleh Allah rezeki untuk mereka, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita merayakan kejadian yang agung, kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Camat tadi, bahwa acara kita ini bukan acara seremonial, bukan rame-ramean, tetapi ini mengandung nilai-nilai agama. Bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai beliau mengatakan al-kaunul isyarah wa antal maqsud, yang mana kita sering membaca ucapan ini, namun kita kurang memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam ucapan beliau. Beliau mengatakan di dalam rawi Maulid Diba yang kita baca tadi, beliau mengatakan Allah menaruh rahmatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah ma'rifat kita kepada Nabi Muhammad, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena acara yang kita hadiri sekarang adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menaruh pandangannya. Ini dikokohkan Pak Bu di dalam ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau kita mengadakan sebuah acara yang kita ceritakan itu Nabi Muhammad, yang kita agung-agungkan Nabi Muhammad, yang kita nisbatkan acara itu untuk Nabi Muhammad, tatayyabatil majalis wal mahafil, maka majelis itu akan harum, akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir di sana, walau rakyat jelata, walau orang miskin, walau budak, walau hamba sahaya sekalipun, akan mulia di hadapan Allah karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat oleh ulun tadi pagi baca sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam babur rabi' fil hissi ala mujalasatil ulama. Di dalam kitab beliau menulis sebuah bab tentang perintah duduk bersama ulama. Di sana beliau menyebutkan sebuah hadis, yang hadis ini sangat menyenangkan kita sebagai orang yang miskin amal dan miskin ilmu seperti kita ini, Pak. Di sana disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa nanti ada seorang hamba. Seorang hamba ini Pak, nanti ditimbang, dia dihisab antara amal kebaikan dan keburukan dia. Itu sangat jauh dari kata selamat. Ini hamba banyak maksiatnya, kebaikannya hampir tidak ada. Sehingga para malaikat mengatakan, imshi ilan nar, sekarang kau berjalan ke neraka sana.
Karena kebaikan lagi, suruh masuk neraka aja, jemput seorang, nggak perlu dilempar lagi. Berjalanlah ini orang, Pak, karena dia sadar dengan kesalahan yang dia lakukan di dunia. Tanpa memprotes, dia berjalan menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis disebutkan pula, saking luasnya rahmat Allah, Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, iti ilaih, datang kepadanya, ishalhu, tanya dia. Tanya, kata Allah, apakah pernah dia duduk di dunia itu, di majelis ilmu, di majelis diceritakan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Berangkat Jibril, kata Jibril, ya fulan, Allah bertanya kepada engkau, jika sekiranya engkau pernah, kau akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, apa pertanyaan dari Allah, wahai Jibril? Kata Allah, pernahkah kau hidup di dunia ini, kau itu hadir di majelis ilmu? Katanya Allah, Jibril, hidupku penuh dengan hura-hura. Aku tidak mengenal dengan agama. Bagaimana mungkin aku pernah duduk di majelis ilmu? Kadang pernah duduk, Pak, di majelis ilmu seumur hidup. Tapi alhamdulillah hari ini kita hadir, Pak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suah akhirnya kembali kepada Jibril tadi, kembali karena bisa selamat lagi, Pak. Masih berjalan dia menuju neraka. Kembali Jibril kepada Allah. Kata Allah, ya Jibril, coba kau tanya lagi, apakah dia kenal dengan satu ulama saja di muka bumi selama dia pernah hidup? Kalau dia pernah kenal satu ulama dan ulama itu mengenal dia, kata Allah, nanti akan memaafkan segala kesalahannya. Menanggap lagi Jibril, baik, mana kuni, tahukah ngaran orang alim? Kada tahu, baik, di mana hidup? Mana orang-orang harus tinggal mungkin gak kenal orang alim. Jadi insya Allah itu yang disebut Nabi Muhammad, lain orang harus lain. Nanti kisahkan Nabi itu lain orang sini. Kada pernah kenal satupun dengan ulama. Kembali Jibril memberitahu Allah, katanya Allah itu orang tidak kenal dengan ulama, satupun nama ulama dia tidak mengenal. Kata Allah, Jibril, kembali kau tanya, mungkin dia pernah duduk, yang dia tahu di situ dia tidak tahu nama ulamanya. Mungkin dia pernah ikut makan di mana makanan itu dihadiri oleh ulama. Umpat makan aja acara tuh, duduk kada tahu kada penceramahnya, umpat makan. Tahu nih suahkah menyerawin? Karena kayak Bapak Jibril malah. Kada suah juga, Pak. Katanya kada pernah, wahai Jibril, kada pernah makan dengan makanan yang dimakan oleh para ulama, setudukan dengan ulama. Kembali lagi dia Jibril kayak itu tarusan tahu situ. Boleh pulang Jibril. Oh ya Allah Ta'ala, Jibril, coba kau tanya ngarannya siapa? Kita sudah tak perlu ngarannya. Laku ngarannya itu sama dengan nama orang alim, atau nasabnya ada datuk-datuknya orang yang alim yang soleh. Coba kata kuning, mungkin itu. Berangkat lagi gitu. Ini sudah di bibir neraka ini orang. Datang Jibril, ngaranmu siapa? Sekali ngarannya baik. Kalau tahu itu ngarannya. Pokoknya namanya bukan nama ulama, bukan nama orang alim. Tidak ada satupun orang yang paham agama bernama seperti nama dia. Dan dia pun bukan keturunan orang yang alim. Kembali Jibril, kata Jibril, wahai Allah, sungguh namanya tidak sama dengan nama ulama. Dia tidak bukan keturunan orang yang soleh. Tidak ada satupun dia mempunyai keluarga yang faham dengan agama. Kata Allah, ya Jibril, pulang tadi sudah menjemur ke neraka, sekarang kau keluarkan dia di dalam neraka. Kata Jibril, kenapa wahai Allah? Kata Allah, keluar menjemur ke dalam neraka, tapi berkat keluasan rahmatmu kau selamatkan dia, kau ampuni dia dari dosa-dosanya. Sekiranya, kata Jibril, engkau wahai Allah bisa memberitahu aku apakah penyebab dari keluasan rahmatku ini.
Kemudian Allah berkata, wahai Jibril, ketahuilah, dia bukan orang yang soleh. Dia tidak pernah duduk dengan ulama, tidak pernah belajar dengan ulama, namanya tidak nama ulama. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, ketahuilah, aku mengampuni dosanya, menyelamatkan dia dari sentuhan api neraka, dan kuberikan nikmat surga atasnya, karena dia ini mengenal satu orang yang dia kenal itu kenal dengan seorang ulama, dengan sebab dia mengenal ulama itu, dengan sebab dia mengenal orang yang mengenal ulama, maka dia ku ampuni dari dosa-dosanya. Pelajaran buat kita, ini kenal dengan orang yang kenal dengan ulama, diampuni oleh Allah dosanya. Bagaimana kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ulama hanya pewaris Nabi Muhammad? Sungguh ilmu Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa dicerna oleh ulama sepenuhnya, dipakai oleh mereka sepenuhnya. Setetes dari keilmuan kenabian tidak pun mereka miliki, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang harus masuk neraka. Bagaimana kalau kita bermakrifat, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu itu akan membawa keberkahan buat kita nanti di akhirat. Makanya apa? Acara kita semacam ini tadi disebutkan oleh panitia dan juga Bapak Camat, ini tempat ladang kita mengenal Nabi kita Muhammad, bukan tempat kita bercerita yang lain. Tidak ada cerita yang lebih pantas kita ceritakan di tempat yang semacam ini, di acara yang semacam ini, kecuali cerita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, nanti di akhirat guru kami bercerita bahwa disebutkan di dalam beberapa hadis yang kita tahu itu kan Pak, nanti kalau kita di akhirat kita mendengar talqin, setelah Allah menanya tentang ketuhanan, Allah akan bertanya, wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Ini di dalam riwayat yang ashah, paling sahih, meriwayatkan pertanyaan ini bukan hanya semacam ini Pak. Bukan hanya ditanya wa man nabiyyuka, siapa nabimu, terus kita menjawab Muhammad, selesai. Tidak begitu Pak. Di dalam riwayat yang paling sahih, nanti malaikat itu setelah bertanya wa man nabiyyuka, dia akan bertanya ma taqulu ala hadzal rajul, apa yang bisa kau ceritakan untuk laki-laki ini di hadapan kami? Makanya kesempatan kita hidup di dunia ini mengenal Nabi kita Muhammad, kesempatan kita sekarang untuk mengingat keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, karena ini ma'rifat sangat berarti nantinya untuk kita di alam padang mahsyar, karena kita disuruh menceritakan bagaimana kecintaan dan mahabbah kita dengan pribadi agung yakni Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita ini baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap tahun kita disuguhkan cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, sungguh sayang, sebagian kita hanya menganggap ini acara rame-rame, makan-makan, akhirnya setiap tahun tidak bertambah makrifat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini sedikit kita akan bercerita tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cerita ini tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Tatkala malaikat nanti bertanya, mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita untuk menceritakan tentang Nabi ini, agar kesaksian kita tentang kenabiannya diterima dan kita diakui sebagai umatnya dan pecintanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rawi tadi disebutkan wa kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad itu baik, paling bagus akhlaknya dan paling bagus penciptaan. Kalau kita kisahkan ini baik mungkin talah, dan ilmu kita juga belum sempurna. Cuman kalau kita ceritakan sebanyak mungkin, dikatakan la saqlu yansifu walal aqlam, syair tidak akan pernah bisa mensifati Nabi Muhammad. Syair itu masih di bawah,
Dikatakan para ulama setiap syair itu pasti di atas dari apa yang dia ceritakan. Tetapi Nabi Muhammad syair itu masih di bawah pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Kenyataannya jauh lebih mulia Nabi Muhammad ketimbang pujian-pujian syair itu untuk Nabi Muhammad SAW. Diceritakan satu cerita tentang bagaimana kesabaran dan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini baik, Nabi yang sangat sabar, Nabi yang sangat kasih sayang, Nabi yang tidak pernah menyakiti hati-hati sahabat. Jadi lisannya ini tidak pernah kasar dengan orang. Jadi kita harus belajar ini. Lisannya tidak pernah mencederai, melukai perasaan orang lain. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad mengatakan la taghdab, jangan marah. Karena kalau kita marah, lisan kita akan gampang berucap dengan yang kasar. Dan kita kadang-kadang melukai hati orang lain. Kalau kita melukai tubuh orang, Pak, itu gampang kita mengetahui kalau dia terluka. Tapi kalau hati orang yang terluka, bagaimana kita mengetahui kalau dia telah kecewa kepada kita? Makanya Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan satu perilaku yang beliau berbicara pun tidak mau menyakiti orang lain. Dahulu baik ada satu cerita Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah ini tidak pernah marah dan mendidik sahabat dengan akhlak yang baik. Karena sesuai dengan diutusnya Nabi, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Suatu ketika Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan bersama sahabat, pulang dari sebuah perjalanan. Di saat pulang perjalanan ini kemalaman baik, sahabat Rasul bersama Rasulullah akhirnya musyawarah, katanya kalau kita teruskan, kita ini sampai ke Madinah kemalaman, kita nginap saja di perjalanan, kita bikin kemah, besok kita melanjutkan perjalanan. Akhirnya sepakat para sahabat bersama, dibikinkanlah kemah. Karena mereka menginap di tempat itu, para sahabat baik dengan kesibukannya masing-masing. Di kemah itu ada yang baca Quran, ada yang sholat, semuanya penuh dengan kesibukan. Ada satu sahabat baik, dia tidak sholat, dia tidak baca Quran, tapi ini sahabat baik setelah selesai bikin kemah, dia berjalan-jalan di kampung itu. Ternyata ini sahabat baik hendak beli lihat bibinian. Karena malas melakukan perjalanan beli lihat. Ternyata di kampung itu ada perempuan lewat. Ini sahabat, dia melihati perempuan yang lewat itu. Dia menikmati pemandangan perempuan itu. Tapi yang tidak disadari oleh sahabat ini, Pak, ternyata Nabi Muhammad ada di belakang. Kata Rasulullah, akhirnya tahu baik kalau Nabi ada di belakang. Takjubnya. Kata Rasulullah, maaf Pak, akhirnya baik pura-pura aku lagi mencari tali kuda, wahai Rasulullah. Balasan lagi mencari tali kuda karena malu baik kalau memberitahu kalau lagi melihat bibitnya. Padahal Rasulullah apapun yang diketahui oleh Rasul tidaklah sesuatu itu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu tahu. Kalau kita mungkin ini berdosa, itu kalau kita baik. Makanya kalau jadi Nabi kita deh. Nabi biarkan saja. Ini dia berdusta. Di hadapan Rasul dia tidak mengaku kalau dia melihat perempuan. Katanya ya Rasulullah, aku sedang mencari tali kudaku. Kata Rasulullah, cari aja tali kudamu di situ. Akhirnya dia pura-pura mencari tali kuda. Besok harinya baik, setelah sholat subuh, Rasul majelis bersama sahabat. Ini orang duduk di belakang. Kata Rasulullah, pulang. Sudah ketemukah tali kuda yang kau cari tadi malam? Sahabat yang lain itu baik, bingung. Tali kuda yang mana ini kapan berisi kuda? Orang ini berisi kuda aja ada mungkin dia berisi tali kuda. Akhirnya kalau setiap ketemu Nabi ditanya Nabi, mana tali kudanya, dapatkah sudah? Sampai orang ini supang sorangan. Di dalam perjalanan menuju Madinah, dia bercerita di dalam ceritanya,
Setiap Nabi berada di arah depan, aku harus ke belakang karena aku takut ditanya lagi oleh Nabi Muhammad tentang tali kuda itu. Kalau Nabi berada di rombongan belakang, aku ke depan karena aku malu akan ditanya oleh Nabi Muhammad SAW tentang tali kuda itu. Sumpah sorangan, sampai ke Madinah. Beberapa hari orang ini baik, ada wani turun ke Masjid Nabawi. Takutan, karena tahunnya Nabi, kayak apa jawab? Akhirnya baik, karena sahabat itu hatinya masjid. Ya, akhirnya kerinduan dia dengan masjid. Karena kalau ada masih gitu baik, tapi diintai-intai bila Nabi yang berada. Akhirnya dia tahu Nabi kira-kira jam sekian berada ke masjid. Dia sembahyang di masjid. Tak taunya baik, tak kala dia sholat, Nabi keluar dari rumahnya, masuk ke Masjid Nabawi dan Nabi sembahyang di samping dia. Dalam hatinya ini baik, awasi sembahyang ini sampai Rasul kalah, hanya aku salam juga. Mau aku berdahulu tak imbai tak kulisidin pulang kali kuda itu. Ini sahabat banyak. Akhirnya Rasul sembahyang sebagaimana biasa, salam Rasulullah. Ini orang baik, belum salam. Yang dia berharap di dalam sholatnya, mudah-mudahan Rasul ini cepat balik ke rumah. Rasul tadi kada balik, duduk di samping dia. Duduk Rasulullah ini sampai habis modal, baik, habis hafalan, ya kada balik lah Nabi. Akhirnya ya kemudian Rasul SAW berkata, ya fulan, kata Nabi Muhammad SAW, ya fulan, tatawul bis salat, panjangkan lagi sembahyangmu, kutunggu kau sampai selesai. Akhirnya katanya kau didustahi Nabi Muhammad ini. Akhirnya dia sembahyang sebagaimana biasa, kemudian dia salam dan dia meminta maaf, katanya, ya Rasulullah sami'uni, wahai Rasulullah maafkanlah aku, sebenarnya waktu itu aku melihat perempuan bukan mencari tali kuda. Akhirnya dia jujur di hadapan Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah berucap kasar kepadanya, apalagi menyakitinya. Inilah tarbiyah, didikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul berkata, ya fulan, al-mu'min, orang muslim, kata Nabi Muhammad. Setelah dia jujur di hadapan Nabi, Rasul berkata, orang muslim itu bisa salah, orang muslim bisa maksiat, orang muslim bisa terjerumus di dalam kesalahan, orang muslim bisa tidak melakukan kewajiban. Tapi satu kata Nabi, orang muslim, al-muslim la yakdzib, al-muslim la yakdzib, al-muslim la yakdzib. Orang muslim tidak boleh berdusta dalam hidupnya. Orang muslim tidak boleh berdusta dalam hidupnya. Orang muslim tidak boleh berdusta dalam hidupnya. Dia berkata, sahabat ini berkata, wallahi, demi Allah, sejak ucapan itu Nabi keluarkan untukku, sejak itu sampai akhir hayatku aku berjanji tidak akan pernah berdusta lagi dalam hidup. Ini didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdusta ini baik adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, dia masuk Islam itu baik. Dia ini orang Madinah, dia masuk Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia ini tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, Bani suku Hadraj menyambut Nabi Muhammad dengan ucapan wala al-badru alaina, telah datang Nabi Muhammad kepada kami. Abdullah bin Salam itu berdiri, ya ahlal Madinah, ya ahlal Ansar, tahukah kalian Nabi Muhammad? Pernahkah kalian melihat dia? Katanya, kami belum pernah melihat dia, tapi kami beriman kepadanya. Kata Abdullah bin Salam, jika kalian mengizinkan aku, akan kuberitahu dia nanti tatkala dia keluar daripada lembah tersebut. Dan kalau datang rombongan dari lembah itu, akan aku beritahu yang mana orangnya. Kemudian penduduk Ansar dan suku Hadrad bertanya, dari mana kau tahu, wahai Abdullah bin Salam, kalau itu adalah Nabi? Katanya, aku tahu itu Nabi. Apakah kau pernah melihat dia? Belum pernah. Apakah kau beriman? Apalagi masih kafir, baik sudah tahu.
Kemudian dia berkata, setelah datang rombongan Nabi Muhammad hijrah, dia berkata, itulah orangnya, itulah Nabi Muhammad. Dia mempunyai perawakan tidaklah lebih tinggi dari sahabatnya yang lebih tinggi, dan tidaklah dia lebih pendek daripada sahabatnya yang rendah. Setelah itu dia Rasul datang, kemudian dia masuk Islam. Kemudian ditanya sahabat, wahai Abdullah bin Salam, dari mana kau mengetahui Nabi Muhammad kalau itu orangnya? Dan ternyata benar. Katanya, alimtu falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Karena tatkala kali aku pertama kali melihat dia, aku tahu kalau ini wajah tidak pernah berdusta dalam hidupnya seumur hidup. Makanya aku tahu ini adalah Nabi. Orang kafir paling tahu kalau Nabi Muhammad pun Nabi, karena ada cahaya sidik, cahaya kejujuran yang terpancar dari wajahnya. Ini orang kafir, pun kita nih, jangankan orang kafir, orang Islam berkejayawan kita. Ini Nabi kita Muhammad yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Makanya dari momen-momen yang semacam ini kita pelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pelajaran tentang Nabi Muhammad ini baik, bukan berakhir sekarang, akan berfungsi dan akan sangat bermanfaat nanti di akhirat kita. Nanti tatkala ditanya oleh malaikat, mata qulu ala hadzal rajul, apa yang bisa kau ceritakan tentang laki-laki ini? Mudah-mudahan nanti di akhirat tatkala di sana kita ditanya, kita bisa menceritakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan hari ini kelahirannya. Mudah-mudahan cerita yang sedikit ini nanti bisa diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Ahmad Rizwan Razwan, ya semoga kita semua bisa mengamalkannya serta mengambil hikmah dari nasihat beliau tersebut. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Rizwan Razwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haram wa baril haram masyil haram bil anam. Wa man bil asab bima baqiya masalah ayyam. Allahumma akhrij qulubina kull qadr min dunya wa kull qadr min dunya. Rasulullah ta'ala wa bainana wa bain tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassa ومحبتك الخالصة ربنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Acara yang terakhir penutup. Dengan ini mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sebelum saya tutup acara ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, kekhilafan dalam bertutur kata. Demikian yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عساري
حتى تعلم كيف حالي في النفس يا رب فقدي حيا خير رقدي ويا سري وقلبي من رضاها والشهد فالهنا والبسط حالي وسعاري وقتي